नमस्कार मित्रांनो, यशवंत क्लासेस जेऊर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत. इंग्रजी व्याकरण हे शालेय विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी, शिक्षक बंधू भगिनी आणि इंग्रजीचा अभ्यास करणारे अभ्यासू ज्ञानीजन या सर्वांसाठीच खूप महत्त्वाचे असते. सो लेट्स गो ऑन स्क्रीन टू स्टडी टुडेज टॉपिक ऑफ ग्रामर. Today's topic of grammar is parts of speech. Let's see the definition of parts of speech. In grammar, words are divided into classes, are called parts of speech. According to traditional grammarian, there are 8 parts of speech in English. These are nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. But according to modern grammarian, there are 10 parts of speech, and these remaining 2 are articles and demonstratives. So in this video, we are going to study first parts of speech, and it is noun. So let's see the definition of noun. Noun is a word that is used to name a person, an animal, a place, a thing, an idea, or quality, etc. For example, first example for a person: teacher, student, Ananya, etc. For animal: lion, tiger, fox, dog, etc. For place: school, ground, Solapur, etc. A thing: pencil, book, board, duster, etc. An idea or quality: anger, courage, etc. These are examples of noun. Now let's go to study kinds of noun. First kind of noun is proper noun. Proper noun means the names given to a particular person or place are known as proper nouns. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला किंवा ठिकाणाला दिलेलं जे नाव असेल, विशिष्ट नाव, त्याला म्हणायचं प्रॉपर नाउन. त्याला मराठीत विशेष नाम असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल ऑफ अ पर्सन: रोहित, अपूर्वा, समीर, जमीर, जॉन, टॉम, एक्सेट्रा. फॉर प्लेस: महाबळेश्वर, माथेरान, पुणे, मुंबई, इंडिया, अमेरिका, एक्सेट्रा. सेकंड टाइप ऑफ नाउन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन म्हणजे सामान्य नाम. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. For example, boy, girl, river, village, country, mountain, school, city, road, building, tree, fruit, lake, pool, waterfall, etc. These are examples of common noun. Common here means shared by all. Common noun can be further classified into 2 types, and first is concrete noun and second is abstract noun. Let's study first type, concrete noun. Concrete noun stands for a thing that can be actually touch or see. Means concrete nounचा अर्थ असतो मूर्त नाम. म्हणजे ज्या गोष्टी मूर्त असतात, दिसतात डोळ्यांना किंवा ज्याला आपण टच करू शकतो, अशा गोष्टींना कॉन्क्रीट नाउन म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, टेबल, चेअर, स्टार, टॉवर, एक्सेट्रा. वी कॅन सी or touch these things. Second type of common noun is an abstract noun. An abstract noun stands for an idea, quality, feeling, etc. that you cannot actually touch or see. For example, bravery, wisdom, poverty, pity, thought, etc. These are examples of an abstract noun. Okay. Third type of noun is collective noun. Some noun stands for a group of people or things are known as collective noun. For example, crowd of people, a class of children, a herd of cattle, a flock of birds, a list of names, etc. Fourth type of noun is countable noun. Countable nouns are the names of objects, people, etc. that can be count. म्हणजे
ज्या वस्तू किंवा व्यक्ती काउंट करू शकतो त्याला काउंटेबल नाउन्स म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल नोटबुक, ब्रश, ॲपल, स्टार, मँगो, etc. These are examples of countable noun. Let's see the fifth type of noun is uncountable noun. Some nouns refer to something that cannot be counted are called uncountable nouns. For example, light, water, oil, sugar, honesty, etc. Very important thing I would like to share here that many nouns end with ness. For example, kindness, boldness, darkness, etc. ity. For example, creativity, activity, divinity, ment, movement, treatment, development, etc. and tion, nation, creation, station, motion, etc. Hello friends, number means singular, plural. नंबर म्हणजे वचन आणि सिंग्युलर म्हणजे एक वचन, प्लुरल म्हणजे अनेक वचन. सिंग्युलर आणि प्लुरल हे स्टडी करण्याच्या अगोदर काही एक्झाम्पल्स पाहूया. लेट्स स्टडी द फॉलोइंग टेबल. या टेबलमध्ये आपल्याला वन आणि मेनी असे दोन कॉलम आहेत. पहिले एक्झाम्पल बघा, बुक, बुक्स, मॅच, मॅचेस, फोटो, फोटोज, मँगो, मँगोज, बॉय, बॉयज, बेबी, बेबीज, थीप, थ्यूज, हुप, हुप्स किंवा हुज, क्लिप, क्लिप्स, मॅन, मेन, ऑक्स, ऑक्सन, सिप, सिप, पेसीज, पेसीज, ग्रास, ग्रास. हे जे एक्झाम्पल पाहिल्यानंतर असं आपल्या लक्षात येतं की अकॉर्डिंग टू अबव टेबल काउंटेबल नाउन हॅज टू फॉर्म्स. These forms are called singular number and plural number. म्हणजे काउंटेबल नाउनला दोन रूप असतात. ते रूप म्हणजे सिंग्युलर नंबर आणि प्लुरल नंबर. सिंग्युलर नंबर म्हणजे नेमकं काय हे आपण आता पाहूया. व्हॉट इज अ सिंग्युलर नंबर? अ नाउन दॅट डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग इज सेड टू बी इन द सिंग्युलर नंबर. म्हणजे एक व्यक्ती किंवा एक वस्तू दर्शवणारं जे नाम असतं त्याला एक वचनी नाम असं म्हटलं जातं. उदाहरणार्थ डॉक्टर, बेबी, टेबल, काऊ, बर्ड, बस, माउंटन, काइट, बोर्ड, हँड, पॉट, रॅट, एक्सेट्रा. आता आपण पाहूया प्लुरल नंबर. अ नाउन दॅट डिनोट्स मोर दॅन वन पर्सन ऑर थिंग इज सेड टू बी इन द प्लुरल नंबर. म्हणजे एकापेक्षा जास्त व्यक्ती किंवा वस्तू यासाठी दाखवणारं जे नाम असतं ते नाम हे अनेक वचनामध्ये असतं असं हे सांगते. उदाहरणार्थ डॉक्टर्स, बेबीज, टेबल्स, काऊज, बर्ड्स, बसेस, माउंटन्स, काइट्स, बोर्ड्स, हँड्स, पॉट्स, रॅट्स, एक्सेट्रा. इथं तुमच्या असं लक्षात येत असेल की जे एक्झाम्पल्स मी सिंग्युलर नाउनसाठी घेतले होते त्याचेच प्लुरल नाउनमध्ये रूपांतर करून एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. सिंग्युलरचं प्लुरल करत असताना काहीतरी नियम असतील. सो वी हॅव टू स्टडी सम रूल्स ऑफ प्लुरल. म्हणजे प्लुरल होताना काही नियम लागू होतात. त्यातला पहिला नियम जो जनरल आहे, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड जनरली ॲडिंग येस. हो, फक्त येस ॲड करून अनेक नामांचे प्लुरल फॉर्म तयार होत असतात. फॉर एक्झाम्पल डोर, डोर्स, पेज, पेजेस, व्हील, व्हील्स, किंग, किंग्स, एक्सेट्रा. सेकंड रूल, नाउन्स एंडिंग इन येस, एच, ch और एक्स. जर नामांचा शेवट यसने, एसएचने, सीएचने किंवा एक्सने होत असेल तर काय करायचं बघा. एक्झाम्पल्स क्लास, क्लासेस, डिश, डिशेस, मॅच, मॅचेस, बॉक्स, बॉक्सेस, एक्सेट्रा. म्हणजे पहिलं जे नाम आहे क्लास त्याचा शेवट यसने होतो, त्याला प्रत्यय लागतो ईएस आणि प्लुरल फॉर्म होतो. एच याला सुद्धा ईएसच प्रत्यय लागून प्लुरल फॉर्म होतो. सीएच असेल तर तिथंही ईएस लागूनच प्लुरल फॉर्म होतो किंवा एक्सने शेवट होत असेल तरीही ईएस लागूनच प्लुरल फॉर्म होतो. म्हणजे लक्षात हे ठेवायचं की ज्या नामांचा शेवट एस, एस एच, सी एच किंवा एक्सने होत असेल
तर ह्या नामांचं प्लुरल होताना ES प्रत्यय लागतो. हा आहे आपला रूल नंबर 2. नाव रूल नंबर 3, नाउन्स एंडिंग इन O हॅव 2 पॉसिबिलिटीज. आता ज्या नामांचा शेवट O ने होतो त्यांना 2 पॉसिबिलिटीज असतात. त्यातली पहिली पॉसिबिलिटी ॲडिंग S, म्हणजे डायरेक्ट एस लावून सुद्धा त्याचं प्लुरल फॉर्म होतं. एक्झाम्पल बघूया. फोटो फोटोज, सोलो सोलोज, लोगो लोगोज एक्सेट्रा. तर दुसरी पॉसिबिलिटी बघूया काय येते. ॲडिंग ES, म्हणजे ज्या नामाचा शेवट O ने होतो त्याला ES पण ॲड होतो. ही त्याची दुसरी पॉसिबिलिटी आहे. फॉर एक्झाम्पल मँगो मँगोज, हिरो हिरोज, इको इकोज. म्हणजे O ने शेवट होणाऱ्या नामांना 2 प्लुरल फॉर्म असू शकतात. एक म्हणजे S ने होणारे आणि दुसरे म्हणजे ES ने होणारे. दोन्हीचे हे एक्झाम्पल्स आपण पाहिले. नाव रूल नंबर 4, नाउन्स एंडिंग इन Y हॅव 2 पॉसिबिलिटीज. इथं सुद्धा 2 पॉसिबिलिटीज आहेत. पहिली पॉसिबिलिटी आहे ॲडिंग S, डायरेक्ट S लावायचा आणि क्वेश्चन होतं. फॉर एक्झाम्पल बघा. बॉय बॉयज, टॉय टॉयज, बे बेज. म्हणजे Y ने शेवट होणाऱ्या नामाला S लावला की प्लुरल होतात. अशी काही नामं आहेत. आता दुसरी पॉसिबिलिटी काय आहे. सेकंड पॉसिबिलिटी आहे बघा ॲडिंग IES. आय कशासाठी, तर Y चा लोप होतो, आय येतो आणि ES प्रत्यय लागून त्याचा अनेक वचन होतं. फॉर एक्झाम्पल लेडी लेडीज, सिटी सिटीज, स्टोरी स्टोरीज. ओके. नेक्स्ट रूल is rule number 5. Nouns ending in F or FE form their plurals by changing into V and adding ES. म्हणजे ज्या नामांचा शेवट F किंवा FE ने होतो, प्लुरल होताना F किंवा FE निघून जातो आणि त्याचा V होतो आणि त्यानंतर त्याला ES ॲड करून आपण त्याचा प्लुरल फॉर्म बनवतो. फॉर एक्झाम्पल थीफ थीव्स, वाईफ वायूज, उल्फ उल्स, लिव्ह लिव्ज. आलं लक्षात की ज्या ठिकाणी F किंवा FE ने शेवट होत असेल तर त्या F आणि FE चा लोप होतो, तिथं V येतो त्यांच्याऐवजी आणि ES ने त्याचं प्लुरल फॉर्म होतं. ओके. बट दिस रूल हॅज सम एक्सेप्शनल नाउन्स. सो सम एक्सेप्शनल नाउन्स आर ॲडिंग S ओनली. सिंग्युलर आहे चीप, प्लुरल होते चिप्स, फ्रूप फ्रुप्स, क्लिप क्लिप्स, गल्फ गर्ल्स. म्हणजे अशी पण काही नाउन आहेत F किंवा FE ने संपणारे ज्याला S लावून अनेक वचन करता येते. तर दुसरा पण गट आहे एक्सेप्शनल नाउनचा. तो गट असा बघा. ॲडिंग S ॲज वेल ॲज VES. म्हणजे असे नाउन्स आहेत की ज्याला S पण ॲड होतो प्लुरल होण्यासाठी, त्याचबरोबर VES पण ॲड केला जातो प्लुरल बनवण्यासाठी. म्हणजे एकाच नाउनला दोन्ही पण पॉसिबिलिटी चालतात, S किंवा VES. फॉर एक्झाम्पल S चे एक्झाम्पल सुरुवातीला पाहूया. डॉर्फ डॉर्फ्स, हुप हुप्स, स्कार्फ स्कार्फ, वार्फ वार्फ्स. हे झाले S ॲड करून प्लुरल झालेले नामं. आता VES ने बघा. ड्वार्फलाच ड्वार्फ्स असंही अनेक वचनात म्हटलं जातं. हुफला हुप्स असंही अनेक वचनात म्हटलं जातं. स्कार्फला स्कार्फ्स असंही अनेक वचनात म्हटलं जातं आणि वार्फला वाव्स असंही अनेक वचनात म्हटलं जातं. म्हणजे याचा अर्थ एकच की या नाउनला S लावून पण अनेक वचन करता येतं आणि VES ने सुद्धा त्याचं अनेक वचन होत असतं. असे काही एक्सेप्शनल नाउन्स असतात. नेक्स्ट रूल नंबर 6. बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल. म्हणजे आपण इनसाइड वॉवेल चेंज करतो आणि प्लुरल बनवतो. फॉर एक्झाम्पल मॅन मेन, फुट फीट, गुज गीज, टूथ टीथ, माऊस माईस. याच्यामध्ये आपण इनसाइड वॉवेल चेंज करतो. इनसाइड वॉवेल म्हणजे त्या नामामधला जो वॉवेल असेल त्याला बदललं जातं. म्हणजे पहिलं नाऊन मॅन आहे तर MAN एच्या ऐवजी E वापरला आहे. दुसरं FOOT म्हणजे O आहे तिथं E झाला. तिसऱ्या नाऊनमध्ये सुद्धा O आहे तिथं E झाला. चौथ्या नाऊनमध्ये सुद्धा O आहे तिथं E झालेला आहे. आणि पाचव्या नाऊनमध्ये MOUSE म्हणजे OU ला बदलण्यात आलेला आहे I ने. ओके.
नेक्स्ट रूल नंबर 7 बाय ॲडिंग en. याच्यासाठी दोनच एक्झाम्पल्स सापडतात. ते एक्झाम्पल्स म्हणजे ऑक्सन आणि चिल्ड्रन. याच्यापेक्षा जास्त एक्झाम्पल्स याचे सापडत नाहीत. रूल नंबर 8 सेम सिंग्युलर अँड प्लुरल, म्हणजे ज्यामध्ये सिंग्युलर आणि प्लुरल दोन्ही एकच असतात. फॉर एक्झाम्पल स्वाईन, शिप, डिअर, फिश, सिरीज एक्सेट्रा. याचा अर्थ असा की सिंग्युलर असू द्यात तरी तेच नाऊन, प्लुरल असू द्यात तरीही तेच नाऊन असतं. म्हणूनच ह्या नियमाला म्हणतात सेम सिंग्युलर अँड प्लुरल. ओके. रूल नंबर 9 सम नाउन्स आर ओनली इन प्लुरल फॉर्म. काही नामं हे नेहमी प्लुरल फॉर्ममध्येच असतात, ते कधीही सिंग्युलर फॉर्ममध्ये नसतात. त्यातला पहिला ग्रुप आहे इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ 2 पार्ट्स, म्हणजे ज्या इन्स्ट्रुमेंटला 2 भाग असतात असे इन्स्ट्रुमेंटची नावं. पहिलं आहे बिलोज, सीझर्स, टॉंग्स, पिन्सर्स, स्पेक्टॅकल्स एक्सेट्रा. यातला सेकंड ग्रुप आहे बघा नेम्स ऑफ सर्टन आर्टिकल्स, काही वस्तूंची नावं. त्याच्यामध्ये ट्राउझर्स, ड्रॉवर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, टाईट्स, पायजमाज एक्सेट्रा. आता तिसरा गट आहे याच्यामधला बघा सर्टन अदर नाउन्स, इतर काही नाउन आहेत बघा. थँक्स, प्रोसीड्स, टायडिंग्स, एन्व्हायरन्स, असेट्स, सॅटल्स एक्सेट्रा. यातला पुढचा नियम आहे लुक प्लुरल बट सिंग्युलर. दिसताना अनेक वचने दिसतात पण एक वचनेच असतात. फॉर एक्झाम्पल नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, विषयांची नावं. बघा पहिला एक्झाम्पल मॅथमॅटिक्स, दिसतं प्लुरल पण सिंग्युलर आहे. फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, सगळी नामं अनेक वचनांसारखी दिसतात पण ते सगळेचे सगळे सिंग्युलरच असतात, म्हणजेच एक वचने असतात. त्याच्यातली दुसरी पॉसिबिलिटी बघा काय आहे ते द वर्ड न्यूज. न्यूज हा शब्द नेहमी प्लुरल वाटतो पण तो सिंग्युलरच असतो. एकटी न्यूज असली तरी सुद्धा त्याला न्यूजच म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल हॅव यू हर्ड दॅट न्यूज, म्हणजे ती न्यूज ऐकली का असं जर विचारायचं असेल तर न्यूजच म्हणावं लागतं. म्हणजे न्यूज वाटतं प्लुरल पण आहे सिंग्युलर. थर्ड ग्रुप यातला बघा नेम्स ऑफ सम कॉमन डिसीजेस. काही कॉमन डिसीजेसची नावं प्लुरल वाटतात पण सिंग्युलरच असतात. फॉर एक्झाम्पल मिसलेस, मम्स, रिकेट्स एक्सेट्रा. त्यातला फोर्थ ग्रुप आहे तो म्हणजे नेम्स ऑफ सम गेम्स. फॉर एक्झाम्पल बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा. नाउ स्टडी द रूल नंबर 11 सर्टन कलेक्टिव्ह नाउन्स दो सिंग्युलर इन फॉर्म आर ऑलवेज ॲज प्लुरल्स. म्हणजे काही कलेक्टिव्ह नाउन्स हे सिंग्युलर फॉर्ममध्ये असले तरीही ते नेहमी प्लुरल्स असतात. फॉर एक्झाम्पल पोल्ट्री, कॅटल, पीपल, वर्मिन. म्हणजे हे जे नाउन असतात ते नेहमी प्लुरल फॉर्ममध्येच असतात पण दिसतात सिंग्युलर सारखे. जेंडर. लेट्स स्टडी द मीनिंग ऑफ जेंडर. Gender means the grammatical divisions of masculine, feminine, common and neuter into which nouns are divided. Gender has various types, so we have to study them. Types of gender. First is masculine gender, second is feminine gender, third is common gender and fourth is neuter gender. These are 4 types of gender. यालाच मराठीमध्ये जेंडरचे 4 प्रकार म्हणतात पण मराठी व्याकरणात यातील 3च प्रकार असतात, इंग्लिशमध्ये 4 आहेत. तर मस्क्युलाइन जेंडर म्हणजे पुल्लिंगी, फेमिनाइन जेंडर म्हणजे स्त्रीलिंगी, कॉमन जेंडरला मराठीत जेंडर नाही, न्यूटर जेंडरला मराठीत म्हणतात नपुंसकलिंगी. तर चला पाहूया पहिला प्रकार. द फर्स्ट टाइप ऑफ जेंडर इज मस्क्युलाइन जेंडर. तर याचे डेफिनेशन पहा की मस्क्युलाइन जेंडर म्हणजे नेमकं काय असतं. अ नाउन दॅट डिनोट्स मेल ॲनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मस्क्युलाइन जेंडर. म्हणजे जे नाम पुरुष जातीचा बोध करते त्याला पुल्लिंगी असं म्हणतात. त्याला तर पुढील उदाहरणे पाहूया आणि उदाहरणातून समजून घेऊया मस्क्युलाइन जेंडर. सम एक्झाम्पल्स ऑफ मस्क्युलाइन जेंडर्स आर बॉय, मॅन, टायगर, हिरो, ब्रदर, ऑक्स, हजबंड, किंग, मंक, डॅडी
ॲक्टर, प्रिन्स, मास्टर, अंकल, पिकॉक. हे सर्व उदाहरणे हे मॉस्क्युलन जेंडरचे आहेत. म्हणजे या उदाहरणांमधून तुम्हाला पुरुष जातीचा बोध होतो. म्हणजे ही सर्व उदाहरणं पुल्लिंगी आहेत. सेकंड टाइप ऑफ जेंडर इज फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर मीन्स अ नाउन that denotes female animal is said to be of the feminine gender. याचाच मराठीत असा अर्थ होतो, जे नाम स्त्री जातीचा उल्लेख करते किंवा बोध करते त्याला स्त्रीलिंगी असे म्हणतात. एक्झाम्पल्स ऑफ फेमिनाइन जेंडर्स आर गर्ल, वुमन, टायग्रेस, हिरोईन, सिस्टर, काऊ, वाईफ, क्वीन, नन, ममी, ॲक्ट्रेस, प्रिन्सेस, मिस्ट्रेस, आंट आणि पिहेन. वरील सर्व उदाहरणे ही फेमिनाइन जेंडरची आहेत, ते स्त्रीलिंगी आहेत. नाउ लेट्स गो टू स्टडी द थर्ड टाइप ऑफ जेंडर इज कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर हे मराठीमध्ये अजून तरी व्याकरणात अभ्यासात नाही. कॉमन जेंडर मीन्स अ नाउन दॅट डिनोट्स आयदर अ मेल ऑर अ फिमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. म्हणजे जे नाम पुरुष किंवा स्त्री जातीचा बोध करते त्याला कॉमन जेंडर म्हणतात. लेट्स सी द एक्झाम्पल्स ऑफ कॉमन जेंडर. पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, स्टुडंट, टीचर, सर्वंट, थिफ, डॉक्टर, पेशंट, क्लर्क एक्सेट्रा. या नामांमधून आपल्याला पुरुष किंवा स्त्री जातीचा बोध होतो, त्यामुळे त्याला कॉमन जेंडर म्हणतात. लास्ट टाइप ऑफ जेंडर मीन्स फोर्थ टाइप ऑफ जेंडर इज न्यूटर जेंडर. याला मराठीत नपुंसकलिंगी असं म्हटलं जाते. न्यूटर जेंडर मीन्स अ नाउन दॅट डिनोट्स अ थिंग दॅट इज नायदर अ मेल नॉर अ फिमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. म्हणजे जे नाम पुरुष किंवा स्त्री जातीचा बोध करत नाही, म्हणजे ते नाम हे वस्तू असते, प्राणी नसते, म्हणून त्याला नपुंसकलिंगी असं म्हणतात. लेट्स सी द एक्झाम्पल्स ऑफ neuter gender. Book, pen, pencil, chair, table, room, tree, phone, house, frame, etc. These are examples of neuter genders. Thank you friends. अशाच प्रकारचे अभ्यासपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन्स प्रेस करा. थँक्यू. सी यू नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय.